الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجامع لا ينال باب الترهيب من مساوي الأخلاق من الباب لا ينال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري الإمام البخاري في صحيحه ذكبوتال لله سدستشان لمتى أسرع سدستني حديث في صحيح الإمام البخاري جنيال عنه مالك يألفه حديث انجدي كابو هريرة رضي الله عنه يتلالفه يأهنم حديث كساتشو أبو هريرة رضي الله عنه من يلالو أن رجلا عند سويال من الصحابة ويقال إنه أبو ذر رضي الله عنه قال لنبياتين صلى الله عليه وسلم متعنا عندها يا رسول الله أنت يا الله ملاكتين هوي أوصيني يمكرون نزازي ينقرون وصية نقرون بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم يهونا صحابي أي قالوا أبو هريرة رضي الله عنه فقال نبياتين صلى الله عليه وسلم في وصيته منالو لا تغضب جمع له النصيحة في هذه الكلمة لا تغضب وصياك فلك يعني نزازي يعني مكري أتقوى تعالى غضب يا شباب سبب لكل شر قطع بايهون انجدي في الحظوظ النفسية وفي المصالح الدنيوية كون اندزنو على الزا عندما تنتهك حرمات الله زلا ما يقطع سو ديوس يبالا ስለዚህ አትቆጣ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከሩት الغضب من مساوي الاخلاق ከመጥፎ ስነ ምግባሮች መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ስለዚህ አለ መቆጣት ያለህም ቢልህ ምንም ችግር የለው የማይባልኩ የለም ካልሰራህ ብቻ ነው ባትሰራም ሰነፍነት ይባላል ብትሰራ ደግሞ አሁን ቂራት እንደዚህ ባናገራ ያሸባብ ዝም ብሎ ቀርቶ ለራሱ ብቻ የጋን ውስጥ ማብራት ይባላል ሰውዬ ሲያቀራ ደግሞ ሲያቀራ ከማ ተስማዑ ማይባል ነገር የለም ስለዚህ ሰዎችን በህልም ካልያዝ ችሎታ ያስፈልጋል علينا أن نكون حلماء وحكماء الله سبحانه وتعالى حلماء حكماء وتشارقة حلم كونه الحلم بالتحلم شلوت أنت بمشال نفسهن حمل بمادرك بزابزانو سلزيه صحابي وده نبياتين صلى الله عليه وسلم مكر نزاز يفلقوا متوا مكرون يمكرون يا رسول الله لا تغضب لدقاق منهم فردد مرارا سويه وهنم لا تغضب سلوت أهنم أوصيني يا رسول الله دقاقم ردد مالت دقاقم ملالسو أوصيني ملون قال يمكرون يا رسول الله يالا ሁለሶስ ጊዜ አውሲኒ ሲላቸው እሳቸውም ሁለሶስ ጊዜ ምናሉት قال لا تغضب ሁለተኛው አውሲኒ ሲላቸው لا تغضب ሶስተኛው አውሲኒ يا رسول الله لا تغضب ይሄንን ብቻ ምክር ለገሱት ስለዚህ غضب የሚባለው ነገር ብዙ ነገሮች ውስጥ ስለሚያደርስ من مساوي الاخلاق ስለሆነ ከغضب ማራቅ አለብን ባይሆን سبب الغضب አሁን ያልነው በኩል መሆን አለበት لحظوظ النفس አንተኔ እንዴት ይነኩኛል እኔ ጥቅም እንዴት ይነካል በዚህ ዙሪያ መቆጣት የለብንም اما اذا انتهكت حرمات الله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ይቆጣሉ ፊታቸው ሁሉ ቀሪር እስከሚል ድረስ ይቆጣሉ እዛ ላይ እኛ بالعكس ነው ያ ምንም አይመስልም ያላህ حرماتዎች ሲደፈሩ ያላህ ትእዛዝ ሲጣስ ያላህ ነህይ ሲሰራ እሱ كانه لا يعنينا እኛን የማይመለከተን ይመስለናል የራሳችን ጥቅም ሲነካ መስለሐዎቻችን ሲነኩ نقيم الدنيا ولا نقعدها ስለዚህ ቁጣ عموما من مساوي الاخلاق ስለሆነ الترهيب من مساوي الاخلاق من الباب ላይ ስለሆነ ያለነው ቁጣ ሰዎች ማያረጉት የለውም አንተ በህልም ዋጥ በማድረግ ማሳለፍ والكاظمين الغيظ الى الله سبحانه وتعالى ሲያመሰግን እነዛ ጀነት ያላቸውን ሰዎች
أعدت للمتقين بلو من دنا ملا شباب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لذي جنة كتزقاجلاچو ሰዎች መካከል ቁጣውን ጥቂት ታርጎ እንቲቃም የማያረግ አካል እንግዲህ ሌሎችን ሸርጦች አሟልቶ ከነዛ ጎበዞች ይሆናል ቁጣ الغضب من مساوي الاخلاق وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري صحيح البخاري 3118 حديث ነው ይያሉ ነው ቡኻሪን እንግዲህ ማየት يتخوضون ያለውን غريب ሲፈስር أي يتوسعون زيادة على ما يحتاجون إليه ይሄም እንግዲህ ጠንቀቅ ማለት ያስፈልገናል ገንዘብ አለ አላህ ሰጥቷል مستخلف ነህ እዛ ገንዘብህ ላይ አንተ مستخلف ነህ ስለዚህ المال مال الله እንደፈለክ ማረግ ያንን ገንዘብ አትችልም እንደፈለኩ አረጋለሁ ብለህ እንደፈለክ የምትጫወት ከሆነ በገንዘብህ እዛ አሁን ተባለው ወዒድ ውስጥ ትገባለህ خولة زلاي እንደነሰባት እንግዲህ من الأنصار هنا أنصاريات من الصحابيات الأنصاريات خولة الأنصارية كونتشو صحابية رضي الله عنها أنها قالت من علت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا እንዲህ ብለዋል አለች إن رجالا ወንዶች አሉ نساء من እንደዛው ነው حكم يتخوضون ማለት እንግዲህ ይሰምጣሉ خوض ተخوض ማለት እንግዲህ አንድ ነገር ውስጥ ሰምጦ መግባት ማለት ነው እዚህ ላይ ሲፈስረው የተወሰዑና በጣም ይስፋፋሉ ማለት ነው አሉ زيادة على ما يحتاجون إليه ከሚያስፈልጋቸው በላይ ያላስፈላጊ የገንዘቦቻቸው ውስጥ في مال الله ያሉ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንብረት የማን ነው ያሉ በአላህ ገንዘብ እንግዲህ አላህ ገንዘብ ነው አላህ ነው የሰጠህ እዛ ላይ ያላስፈላጊ የሚስፋፉ ሪጃሎች አሉ بغير حق ያለ አግባብ ያለ ሐቅ ሸሪዓ ባልፈቀደው መልኩ የአላህን ገንዘብ ተወሱዕ አድርገው አባክኑና የሚጠቀሙ አካሎች አሉ የነዚህ ሰዎች እንግዲህ ምንድነው ያላቸው አሉ فلهم النار يوم القيامة ለነሱ ያላቸው يوم القيامة جهنم እሳት ነው ይሄ እንግዲህ ተብዚር የሚባለው ነገር ያለ አግባብ ገንዘብ ሁለት ጊዜ ነው የሚያስጠይቀው ብለናል አንደኛ ሐዲሱ እንግዲህ ሲቃ لولاة الأمور ገንዘብ እንግዲህ ይሰበሰባል በገኒማ መልኩም ሊሆን ይችላል በዘካ መልኩ ሊሆን ይችላል ያንን ገንዘብ እንግዲህ እየመረጡ ለማይገባው የሚገባውን እየተው ለማይገባው የሚሰጡ እነሱ እሳት አላቸው يوم القيامة ወይም ያለ አግባብ የሚንሰራፈፉ ሰዎች እኮ ያሸባብ ضرورياتን ይተውና ሰዎች ሙስሊሞች እንግዲህ እንዳንድ ጀሰርነን ተብሏል የሚበላው ያጣንዱ አንደኛው በሐራም ያወጣል ለሌላ ነገር ለማያስፈልግ ነገር ምን ያረጋዋል ገንዘቡን ያወላዋል እንደዚህ አይነት የሚያረጉ ሰዎች የሚጠብቃቸው ወደፊት فعليهم ነበር እኮ የሚባለው فعليهم النار ነበር فلهم النار አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁም እንግዲህ ያው اختصاص እሳት በእነሱ የተለየች ናት ወይ እነሱ በእሳት ይለያሉ የእሳት ሰዎች ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየዛቱ ስለዚህ ገንዘብህ ቀላው ከጽፍ አማና ነው فيدك እጅህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كونوا የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مستخلفنا በሁለት አይነት ተፈስሯል مستخلف ማለት አንደኛ ይህ ገንዘብ ላንተ ብቻ አይደለም የተሰጠ ያለፉትም ገንዘቦች ባለ ንብረት ከኛ የበለጠ ባለ ንብረቶች ነበሩ እነዛን ወስዶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን ተክቶ ለእናንተ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ብለው ይፈሰራል مستخلف ማለት ደግሞ አላህ አንተን እንግዲህ ወክሎህ ነው እዛ ገንዘብ ላይ ስለዚህ አላህ በሚያዘው አላህ በሚፈቅደውና አላህ በሚወደው መልኩ ብቻና ብቻ ነው ገንዘብን ተሰሩፍ ማድረግ የሚቻለው ከዛ አልፋለሁ ያለ አግባብ
ተኸውድ የሚያረግ ፊማ ሊላህ አሁን የተባለው ወዒድ ይጠብቀዋል። እና ገንዘባችንን አንደኛ መጀመሪያ ሲባል ስንከስብ በሐላል መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ገንዘብ እጃችን ላይ የሚገባው በምን መልኩ ነው? ምን አይነ እክተሰብተሁ ስለምንጠየቅ ከየት አመጣኸው ትጠየቃለህ የውመል ቂያማ። የዛን መልስ ሳሰጥ ኢላ ጀና ወኢላ ናር አትሄድም። ከዛ ከገባ በኋላ ደግሞ በምን መልኩ ነው የምናወጣው? ስናወጣ በሐላል ነው ወይ የምናወጣው? ለሐራም እናውለውን? ይሄንን ራሳችንን ተቆጣጥረን ሴትም ሆነ ወንድ ሁሉም ያው ነው። ሪጃለን የተባለው እንግዲህ አክሰር الخطاب የወረደው በወንዶች ስለሆነ ነው። አለዛ النساء شقائق الرجال ተብሏል። አይመለከተኝም ማለት አይችሉም ሴቶቹም ቢሆን። እና ገንዘባችንን ስንከስብ ብሎም ስናወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈቀደው ሸሪዓ በሚፈቅደውና ሐላል በሆነ መልኩ መሆን ግድ ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ እዚህ ወዒድ ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ገንዘብ ማባከን፣ ገንዘብ ያለ አግባብ ማስገባት፣ ያለ አግባብ ማውጣት من مساوي الأخلاق ነው። ከመጥፎ ሰነ መግባሮች እንጂ من محاسن الأخلاق አለመሆኑን كخولة الأنصارية حديث نردال. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. هذا حديث طويل نو أهون شاهدون بتشاك أنجب بارقوا متوت. رواه مسلم في صحيح مسلم 2577 حديث نو ይላሉ። حديثون ታዋቂው صحابي أبو ذر الغفاري ስማቸው ላይ እንግዲህ ብዙ خلاف እንኳን ቢኖር في اسمه وفي اسم أبيه جندب بن جنادة የሚለውን أكثرنا أشهر ነው ብለዋል። جندب بن جنادة ይባላል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አቡ ዘር الغفاري ብዙ መናቂቦች ተናግረዋል። እና من السابقين إلى الإسلام እንደሆኑም في صحيح البخاري وغيره ተርጀማቸውን አሳልፈናል። كلمة التوحيد ለሙሽሪኮች የመጀመሪያ ያሰሙ ዝነኛ ሷሐቢ ናቸው። አሁን እኛ ተደብቀን ያለነው في أصل الصفا الأرقم ابن أبي الأرقم የሚባል ሰውዬ ቦታ ተደብቀው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حينما أسلم أبو ذر። ስለዚህ አሁን ሰልመሃል አላህ እስልምና ሰጥቷል። እዛው ሀገር ሂድና በተሰቦችህ ዘንድ በተሰቦችህን ዳዕዋ አድርግ። ከዛ እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይቶኛል ሂጅራ እንደማረግ አገሪቱም እንደዚህ በመናሚ አይቻለሁኝ መዲና ትመስለኛለች። መዲና ሄደ ሲባል ስሰማ እዛ ትመጣለህ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ ቢያደርጓቸው እንኳን አይ والله لا أصرخن بها بين أيديهم እነዚህ አንተን አዛ ያረጉ ሰዎች كلمة التوحيد አሰማቸዋለሁ ሳላሰማቸው አልሄድም አሉ። እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ያሏቸው ለሩክሷ ነበር። እሳቸው አዚማ ሄዱና በእነ መላእክት ቁረይሽ እንግዲህ ሸሃዳተይን ሲናገሩ ቁረይሾች ተሰብስበው እንግዲህ ሊገሉኝ ልሞት እስከምደርስ ድረስ መቱኝ ይላሉ። ከዛ በኋላ አባስ መተው አታውቁም ይሄ እኮ ከጊፋር ነው ወደ ሻም የምትሄዱት ለንግድ ጊፋሮችን አልፋችሁ ነው ተነሱ የነሱን ልጅ ገላችሁ የነሱን ዘመድ በየት ታልፋላችሁ ወደ ሻም ብለው ገለገሏቸው። وفي اليوم الثاني كذلك ምን ብዙ መናቂብ አላቸው። አቡ ዘር الغفاري ዛሂድ ናቸው من زهاد الصحابه። እንግዲህ ከንዝን በተፍሲራቸው እንኳን صحيح ባይሆን ሰውየው ከሚበቃው ከሚበላው ከሚጠጣው ከሚለብሰው በስተቀር ገንዘቡ የሱ አይደለም ነው የሚሉት አቡ ዘር الغفاري። ለማን መስጠት አለበት ነው የሚሉት? ለሙስሊም ወንድሞቹ መስጠት አለበት አሉ። ከሱ የተረፈውን መያዝ የለበትም ሙዋሳት ማድረግ አለበት ይላሉ። አላኩሊን ብዙ ተራጅሞች አሏቸው። ብቻውን ይቀሰቀሳልም ተብሏል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻውን ይቀሰቀሳል ኡማ ሆኖ አቡ ዘር አሉ። ሲሞትም ብቻውን ነው የሚሞተው አሉ። እንደተባለው ሆኗል። طيب ስለዚህ እሳቸው ምን ይላሉ? عن النبي صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ይዘው በሚያወሩት ሐዲስ فيما يروي عن ربه ይሄ እንግዲህ ሐዲስ አልቁርሲ ይባላል። ነብያችን ደግሞ صلى الله عليه وسلم ከጌታቸው በሚያወሩት قال الله سبحانه وتعالى እንደሃላሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم يا عبادي እናንተ ባሮቼ ሆይ إني حرمت الظلم على نفسي ይሄን በደል የሚባለውን ظلم የሚባለውን ነገር በነፍሴ በላይ
حرام ارما درجيوالله እንግዲህ እኔ አልዘልምም ظلم الله سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعباد للعالمين ملمال وما ربك بظلام للعبيد ظلام الزالاي بذي ظلم مالتنا ومبالغه አይደለም የተፈለገበት ተብሏል ስለዚህ እኔ ظلምን በነፍሴ ላይ حرام አድርጌዋለሁ ማለት አልዘልምም ልዘልምም አይገባኝም وجعلته بينكم محرما ظلمن በእናንተ መካከል እርስ በርሳችሁ حرام አድርጌባችኋለሁ وجعلته ሚለው ይሃው እንግዲህ يرجع ويعود الى الظلم فلا تظالموا እንግዲህ ሁለት አቀራር አለ አሁን ዛውን ሸድደን ከቀራነው የተጣለታ አይደለም ነው የሚሉት فلا تظالموا እርስ በርሳችሁ አትበዳደሉ አለ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في الحديث القدسي ظلم حرام መሆኑን በብዙ በኩል እየገለጸልን ነው እዛ ሐዲስ ላይ አንደኛ እኔ በነፍሴ ላይ حرام አድርጌዋለሁ አለ ሁለተኛ እናንተም መካከል حرام አድርጌባችኋለሁ አለ ሶስተኛ በለናሂ እየከለከለን ነው فلا تظالموا አትበዳደሉ بثلاثه اوجه እንግዲህ حرام መሆኑን እዛ ሐዲስ ላይ ተረዳን እርስ በርሳችሁ አትበዳደሉ አትዘላለሙ فلا تظالموا ብለን ዛውን ሳንሸድድ ከቀራነው ኢህደታ አይን እንግዲህ ተጥላ فلا تتظالموا ነበር አንዲቱ ተጥላ ነው ይላሉ ዛው ካልተሸደደ ከተሸደደ የተጣለታ አይኖር እና ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ሙአኪዳቶች ብዙ ናቸው ظلم حرام ለመሆኑ ያልን ነው መበዳደል እርስ በርሳችን حرام ስለሆነ الظلم من مساوئ الاخلاق الف من ابن عمر ان ابن عمرو حديث لاي ظلم حرامنا من مساوئ الاخلاق مهونون اسالفنال اهون من حديث ابي ذر الغفاري تظالم ارس برس مبدادل حرامنا من مساوئ الاخلاق مهونون كذا حديث نردالن حديثه كما اسلفنا مسلم لاي 2577 ይገኛል وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته أخرجه مسلم هنا في صحيح الإمام مسلم 2508 ዘጠነኛ ሐዲስ ነው ይላል ይሄም እንግዲህ ጊባ ሐሜት ማለት ነው ሐሜት ክልክል ነው حرام ነው الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه لا ከፊላችሁን አይማ ይልና ايحب احدكم ከናንተ አንደኛችሁ ይወዳል ወይ ይላል ان ياكل لحم اخيه ميتا የሙስሊም ወንድሙን ስጋ የሞተ ሲሆን ሊበላው ይወዳል ወይ እንደዛ ነው ተቅቢህ እኮ ነው ይሄ አስጠያፊ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጽ አንተ ሙስሊም ወንድምህን ማማት ሞቶ ስጋውን ልትበላው ትፈልጋለህ ተወዳለህ እንደዛ ነው የወንድምህን ስጋ እንደመብላት ስለዚህ ጊባ ዝላይ እንግዲህ ተዘከረ ነህ ወረደ ምንድነው ጊባ እሱን ለማብራራት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ قال اتدرون ታውቃላችሁ ሆይ اتدرون ማለት ደራ يدري ማለት علم يعلمون አወቀን ታውቃላችሁ ሆይ መል ጊባቱ ጊባ ማለት ምን መሆኑን ታውቃላችሁ ሆይ እንግዲህ ጊባ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ መልስ ታውቃላችሁ ሆይ ዘላይ እንግዲህ ولا يغتبعكم ብሏል اغتاب اغتياب ነው መስደሩ معناه ያው ነው ጊባና اغتياب معناهما متقارب ስለዚህ እዛ ላይ ተከልክላችኋል አላህ ከጊባ ከልክሏችኋል የጊባን ትርጉም ታውቃላችሁ ሆይ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦቻቸውን ጠየቁ ለተዕሊም እኮ ነው ለማስተማር قالوا الله ورسوله اعلم እንግዲህ ተዓድበን ሱሐቦች ምን አሉ አላህ ብሎ ምርሰው ያውቃሉ የዝህን ማዕና የዝህን ከሊማ ማዕና እናንተ ታውቃላችሁ አሉ قال
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ذكرك أخاك بما يكره ልብ በሉ እንግዲህ ጊባን ሲፈስሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذكرك ማውሳትህ ነው አሉ። أيها المسلم أخاك المسلم ሙስሊም የሆነውን ወንድምህን ማውሳትህ ነው አሉ ጊባ የሚባለው بما يكره በሚጠላው ሁኔታ የማይወደውን የወንድምህን የማይወደውን ጎኑን ማውሳትህ ተንቂስ ማረግህ ማዕየብህ እሱ ጊባ ይባላል። እንግዲህ ጊባ ላይ ዑለሞች ይለያያሉ። በሌለበት ማንሳት ነው ብለው ጊባ የሚለው አስሉ እንግዲህ ከጊያብ የተያዘ ከመራቅ ነው ይሉና እያለ ከሆነ ጊባ አይባልም በሌለበት ማንሳቱ ነው በመጥፎ ነገር ማንሳት የሚሉ አሉ። ወይሌ የሚሉ الحافظ ابن حجر اشتقاقu ጋር እንዲገናኝ በሌለበት ሲሆን ነው አሉ። ላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذكرك اخاك بما يكره ነው ያሉት። ኢጥላቅ ነው ያደረጉት። ቢኖርም ጎንህ ባይኖርም የዘከሩት ነገር ስለሌለ ሙጥለቀን ነው ጊባ የሚባለው ይላሉ። ወኢለይሂ يميل صاحب الذخيرة والبحر الشيخ محمد علي آدم عليه رحمة الله وهو الذي نرجحه مطلقنا حديثه مكيده حديث قال تجني درس على إطلاقه نو من فسر وال سلزه مسلم وندمهن قلنا يعلم بهون بل اللبتم بهون متألاون سباي يانسا ماوسات غيبة مالتي هنا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلزه ከባድ ምን ከከባባድ ወንጀሎችና መመሳዊል አኽላቅ ነው መጠንቀቅ አለብን። ቂላ ተባለ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠየቁ አራአይተ ንገሩን እስኪ ኢን ካነ ፊ አኺ ማ አቁል ያምለው ጸባይ መጥፎ ጸባው እዛ ሙስሊም ወንድሜ ላይ ካለበትስ ያለበትን ከሆነሳ ምናገረው ተብለው ተጠየቁ። ቃለ ኢን ካነ ፊሂ ማ ተቁሉ ፈቀድ اغتبته ያመተለው ነገር እሱ ላይ ያለበት ከሆነ ያልከው አማሃው ማለት እኮ እሱ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወኢን ለም يكن فقد بهت የሌለበትን ከሆነማ የምትናገረው ቦታን ነው የሚባለው። ይሄ እፍቲራ ቅጥፈት ቀጠፍክበት በሱ ላይ ዋሸህበት ጊባም መሆኑ ጋር እንደገና ደግሞ ቦታን ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራሩ። والحديث في صحيح الإمام مسلم قدمنا على النو قطر لا 2589 حديث يገኛል። ስለዚህ غيبة የሚባለው ነገር አሁን ያ شباب مجالس حتى المجالس العلمية لا تسلم منه እንግዲህ محاضرة ይባላል علم ይባላል የተፈቀዱ 6 መሳኢሎች አሉ ብለናል። እነሱ እዛው አሉበት ላይ ብቻ ነው የሚሰሩት ብለናል። አሁን ነገሮች አይደምቁም ያለ غيبة ይሄ مجتمعው على خطورة መሆኑን ነው የሚመራው ያ شباب እንዴና አስጠነቅቃለን ምን እየተባለ ዳኢማን ድሩስ ምናምኖች ላይ غيبة ተንሰራፍቶ ልክ እንደ ሐላል ነገር ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ اختيار خاصة إذا كان المغتاب من الأئمة المشار إليهم ሰዎችን የሚያስተምሩ ሰዎችን ወደ ኸይር ኢርሻድ የሚያረጉ እነሱ ላይ ከሆነ ደግሞ غيبة በጣም ከበዳለ ይሆናል። መጠንቀቅ አለብን። ንሱስ الكتاب والسنة ሰለፎቻችን እንደፈሰሩት እንደተጠቀሙት መጠቀም እንጂ ቀምዘዝ ያረጉ ለተለዩ ዓላማዎች ማዋል ደግሞ ይሄ የሰለፎቻችን መንገድ አይደለም። ስለዚህ غيبة ከባድ ወንጀል ነው እየተባለ ነው። መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ከغيبة መራቅ ያስፈልገናል ነው። طيب وعنه رضي الله عنه قال አሁንም አቡ ሁረይራ ናቸው ضمير ወደሳቸው ነው የሚመለሰው። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم الإمام مسلم 2564 حديث يገኛል አሉ في صحيح الإمام مسلم
እንግዲህ ሐዲሱ ብዙ ጊዜ አልፏል ስንቀራ ይሄንንም ስንጀምር መሳዊል አኽላቅ ሐሰድ ያእኩሉ الحسنات كما تأكل النار الحطب ብለን ሐዲሱ ሰነደን አልሰበተም ምናምን የሚላሳልፈናል ማዕናው ሰብቷል ተብሏል ለማዕናው የሚመሰክርለት እንግዲህ ሶሒሐይንም አለች ተብሏል እችላ ተሐሰዱ የምትለው ከሊማ ይሄ ለፍዙን ወደ ሙስሊም ሐዋላ አደረጉ لا تحاسدوا ቡኻሪም ላይ አለ ተብሏል ስለዚህ ይሄ ለዛ መጀመሪያ ለቀራነው ሐዲስ ማዕነን ሻሂድ ይሆንለታል ተብሏል እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መላእክተኛ እንደሃሉ ይላሉ አቡ ሁረይራ لا تحاسدوا አትመቀኛኙ አሉ لا يحسد بعضكم بعضا አንዱ አንዱን አይመቅኘው ስለዚህ ሐሰድ የሚባለው من صفات او من مساوي الاخلاق መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ولا تناجشوا ይሄ ነጀሽ ማለት ደግሞ ሰውየው ማይገዛውን ጨመር አድርጎ መናገር ሌላን ሰው ለማስቦጨቅ في كتاب البيوع አሳልፈናል እሱንም አታድርጉ ይሄም መሳዊ الأخلاق ነው እርስ በርስ ከሚያጣላ ጸባይ ነው ولا تباغضوا አትጣሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يبغض بعضكم بعضا አንዱ ሙስሊም ሌላውን ሙስሊም አይጥላው ولا تدابروا ጀርባ አትሰጣጡ ያውኑ ማዕናው متقارب ነው ተባጉ ሰውየው እንግዲህ ከተጣላ ሊያዩ አይፈልግም يعرض هذا فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا نبياتنا صلى الله عليه وسلم وخيرهما من يبدأ بالسلام إننا هاتهونوا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الأفعال كلها محذوف منها التاء عندان تاء تطلونه مجمرة ولا يبيع بعضكم على بيع بعض አንዱ ባንዱ ሽያጭ ላይ አይሽጣሉ ይሄም እኹዋን የሚያቋርጥ ነገር ስለሆነ አንዱ እየተስማማ ሊሸጥ እያለ ወይ የዱቤ ሽጦ እያለ መሃል ሄዳ አንተ ይሄንን በይህን ያህል እንዴት ይሸጥልሃል እኔ ከሱ የተሻለ ሜዲን ጃፓን አለኝ በዚህ በተመጣጣኝ ዋጋ እሸጥልሃል ይሄ ምንድነው ያረጋል ያሸባ ሰዎችን ያጣላል አንዱ ባንዱ ሽያጭ ላይ አይሽጣሉ አንዱ ባንዱ ባጫው ላይ ሄዶ ተደርቦ አይጫሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞችን የሚያናቀፍን የሚያখাልፍን ነገር በአጠቃላይ በሩን ዘግተዋል ስለዚህ አንዱ ባንዱ ሽያጭ ላይ አይሽጥ ምክንያቱም ወደ ተዳቡር ወደ ተባጉድ ስለሚያደርስ وكونوا عباد الله اخوانا እናንተ ያላህ ባሮች ሆይ عباد الله እንግዲህ بحذف حرف النداء يا عباد الله ነው ብለዋል እናንተ ያላህ ባሮች ሆይ إخوانا وندماماتوች ሁኑ الله سبحانه وتعالى كما أمركم إلى البليلة رواية الله እንዳዘዛችሁ إنما المؤمنون إخوة ብሏል ጁምላው ኸበሪ እንኳን ቢሆን ኢንሻእ ነው የተፈለገው ወንድማማቾች ሁኑ ማለቱ ነው الله سبحانه وتعالى الله ወንድማማቾች ሁኑ ብሎ እንዳዘዛችሁ ወንድማማቾች ሁኑ ስለዚህ ሙስሊም አሁንም ጨምረው ደግሞ ምን አሉ المسلم أخو المسلم ሙስሊም ለሙስሊም ወንድማማች ናቸው ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው لا يظلمه ሊበድለው አይበድለውም ሙስሊም ሙስሊምን እንደታርጉ ወንድሙን ባብዛሃኝ እንግዲህ ወንድም ወንድሙን እንደማይበድል የነሰብ ወንድም ማለት ነው ይሄም የዲን ወንድማማቾች ስለሆናችሁ ሙስሊም ሙስሊምን አይበድለውም لا يظلمه እንግዲህ ሚሙ مرفوع ስለሆነ ነፊ ነው ومعناه النهي አይበድለው ማለት ነው የተፈለገው ولا يخذله ማለት ደግሞ ያሳንሰውም ማሉ خذل ማለት እንኳን እሱ ሊበድለው ቀርቶ ሲበደል ያያ አይተውም ማሉ ዛሊም ከወለመው ያግዘዋል እጎኑ መዝሉሙ ጎን ይሆናል ولا يحقره አያሳንሰውም ማሉ አንተ ሙስሊምን እንግዲህ ገንዘብ ስለሌለው ወይ ሰውነቱ ምስኪን ያለ ስለሆነ እሱን احتقار ማድረግ የለብህም ربما يكون افضل عند الله سبحانه وتعالى واكرم ካንተ አላህ ዘንድ ደረጃ ያለው እሱ ሊሆን ስለሚችል ሙስሊም ሙስሊምን احتقار ያረጋውም አሉ التقوى هنا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሻረ ويشير الى صدره 3 مرات تقوى ቦታዋ ቀልብ ውስጥ ነው ብለው ሶስት ጊዜ التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا ወደ ልባቸው ወደ ደረታቸው የጠቀሱ ተቅዋ ቀልብ ላይ ነው አሉ ስለዚህ የሚመራን ቀልባችንን اعتناء ማድረግ አለብን ቀልባችን ውስጥ የተበላሸ አቂዳና የአምራድ القلوبዎች አሉና ሐሰድ እና የመሳሰሉና ዑጅብ እና ምናምን እነሱ እንዳይገቡ ቀልቦቻችንን ማጽዳት መቆጣጠር ያስፈልገናል ማለትን ለመንገር አተቅዋ ሁናሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ቀጥለው ምን አሉ بحسب امرئ من الشر ሰውየው ከሸር በኩል በቂው ነው አሉ أن يحقر أخاه المسلمة ሙስሊም የሆነውን ወንድሙን ማሳነሱ ሌላ ሸር መጥፎ ባይሰራ እንኳን ይህ ብቻ ይበቃዋል بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم እንግዲህ بحسب የምትለው ባይቱ ዛይዳና ተብሏል حسب مبتدا ይሆናል أن يحقر የሚለው تحقيره أو حقارته تبلو خبر ليون بعكسم يتشال حسب خبر مقدم هنا أن يحقر የሚለው مبتدا مؤخر መሆኑ ይቻል ስለዚህ ሰውየው ማንኛውም ሙስሊም ሆነ ሌላ ሸር ባይሰራ እንኳን ሙስሊም ወንድሙን የበታች አድርጎ የሚመለከት የሚያሳንስ ከሆነ ከሸር በኩል ይህ ድርጊት ይበቃዋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ተከቡር ሰዎችን በምናምን እይታ ማየት በሸሪዓ ቦታ የሌለው ነገር ማንነትህን አታክ ውስጥ ያለው ብዙ ብለናል ያ ሸባብ አታውቀኝም አላቸው አልሐሰን አልበስሪን አንድ ሰው ብያለሁ የሆነ ነገር ሲያረጉ እንግዲህ አብራው ዱንያ ትንሽ ልታከብራቸው ይፈልጋሉ አልሐሰን አልበስሪ ምንም ለም يرفع له باله ለም يرفع له راسا ምንም አይተውታል ያውቁታል ምንም አላረጉለትም ምን አላቸው እሳቸውም ብለና አላወቁኝም መሰላላት አውቀሃለሁ መጅራል በውሉ ላይ ሁለት ጊዜ አልፈሃላሉ በሽንት መውጫ ሁለት ጊዜ ምን ብለሃል አሉት ሁላችንም እኮ እንደዛ ነው ያሸበው በሽንት መውጫ ሁለት ጊዜ ነው ያለፈ እዛ መካከል ደግሞ ቢከፈት ይሄ ወደ ውስጥ ያለው ራስ ታውቀዋለህ አሉት እንደዛ ነህ ምን ነው አላቀህም አሉት እንደዚህ የሆነ ሰው ያሸበው ሊቆራ ይገባል والله ሊቆራ ይገባው አሁን ሁላችንም እያየን እኮ ነው ይሄ ንፍጣችን ምራቃችን ምናችን ይሄ ያለ ሰው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ክብሪያ እና ምንድነው ያለው የኔ ነው እነሱን የሚጨቃጨቀኝ እዛው ውስጥ ጠጋ የሚል መላውን ሰራለታል ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ احتقارም ከዛ የተነሳ ነው የሚመጣው ራሱን ከፍ ከማድረጉ የተነሳ እኮ ነው ሌላውን የሚያሳንሰው እና ሌላ ሸርም ባይኖረው ሙስሊም ወንድሙን የሚያሳንስ ከሆነ ከሸር በኩል ይሄ ይበቃዋል አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጠቃላይ አሁንም እንደማሰሪያ ምን አሉ كل المسلم على المسلم حرام مسلم በአጠቃላይ ሙስሊም በሙስሊም ላይ حرام ነው ሲዘረዝሩት ደሙሁ وماله وعرضه ሙስሊም እንግዲህ كل المسلم የተባለው የሙስሊም ደም በሙስሊም ላይ حرام ነው ደሙን ማፍሰስ መምታት አይቻልም حرام ነው كذلك ንብረቱንም ያለ ፍቃዱ ያለ ውደታው መውሰድ የሙስሊም ገንዘብ حرام ነው عرضም كذلك ክብሩን ማግደፍ ማማት ብሎም መሳደብ ሲባቡ المسلم فسوق وقتاله ትናንት እንዳሳለፈነው من حديث ابن مسعود رضي الله عنه እነዚህ የተከለከሉ ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ እና ስለዚህ በተለይ ሙስሊም ጋር ሌላውም ዚምዮች ምናምኖች ይቻላል ማለት አይደለም እንግዲህ ይሄ ሙስሊሙ አሸድ ነው ሙስሊምን ማማት ሙስሊምን መምታት ሙስሊምን መሳደብ እነዚህ የሚመሳዊ الأخلاق ስለሆኑ መራቅ መጠንቀቅ ያስፈልገናል وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له اللفظ للحاكم صحيح الترمذي 3591 عندنا حديثنا إلى الزهم صحيح رواه الترمذي 3591 والحاكم في مستدركه عندنا مجلد 532 ገጽ ላይ ترمذينا حكيم حديثون ዘግበውት حاكم صحيح ነው ብለውታል وهو كما قال እና ምንድነው የሚለው የቁጥባ ኢብኑ ማሊክ የተሰኘ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩ يقول እንዲህ ይሉ ነበር እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانك لعلى خلق عظيم ብሏቸው ይያለ ዱዓ ያረጉ ነበር እንደኛ ዑቡዲያቸውን ለመግለጽና ለተዋዱዕ በሌላ ደግሞ እኛን ለማስተማር ምን ይላሉ اللهم يا الله ነው እቺ ሚሚቱከ ያ ዒወድናት ብለናል አንተ ጌታዬ ሆይ جنبني አረቀኝ منكرات الاخلاق መጥፎ ስነ ምግባሮችን አረቀኝ አኽላቄ
ጥሩ ይሁን እንጂ መጥፎ እንዳይሆን ብለው ዱዓ ያረጉ ነበር። ስለዚህ ይሄንን ዱዓ እንግዲህ ማረግ ያስፈልገናል እኛን ለማስተማር ነው። እሳቸውማ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዐዚም ተብለዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስክሮላቸዋል። ስለዚህ እኛን ለማስተማር ዑቡድያቸውን ተዋዱዕ ለማድረግ ባሪያ መሆናቸውን ለመግለጽ ይህንን ዱዓ ይሉ ነበር። ወልአዕማል መጥፎ ስራዎችንም አርቀኝ፣ ወልአህዋ መጥፎ ዝንባሌዎችንና ወልአድዋ መጥፎ በሽታዎችንም አርቀኝ ብለው ዱዓ ያረጉ ነበር። አድዋ ማለት እንግዲህ የዳ ጀምዕ ነው። አድዊያ ከተባለ ደግሞ የደዋ ጀምዕ ይሆናል። ብዙ መድኃኒቶች ለማለት አድዊያቱን ይባላል። አድዋኡን ከተባለ ብዙ በሽታዎች ማለት ነው። መጥፎ በሽታ እንግዲህ ተለያዩ የማይለቁ በሽታዎች አሉ ይባላል። ሰውም እንዲያስጠይፍ የሚያረጉ እነ በረስ እነ ጁዛ የመሳሰሉ እነ ጣዑን እነሱ ተሽተውባቸው ነው ይላል። አላ ኩሊ አህዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ለመኑ። ከመጀመሪያው እንግዲህ ዱዓቸው መጀመሪያው ላይ ያረጉት ዱዓ መሳዊል አኽላቅ ሙንከራት አልአኽላቅ ማለት ባቡ ላይ አተርሂብ من መሳዊ አልአኽላቅ ያልነው ነው። መጥፎ ስነ ምግባሮችን መጥፎ ጸባዮችን ከኔ የሚርቁ እኔ ከነሱ እምርቅ አድርገኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ስላረጉ መሳዊ አልአኽላቅን መራቅ ያስፈልጋል። ሲፈስሩት ሙንከራት አልአኽላቅ هي الاوصاف المذمومه እንግዲህ የተጠሉ የሆኑ ባህሪዎች ናቸው አሉ። ምንን ይመስል? ለምሳሌ ከልቡኽሊ ወልኪበሪ ወነሕዊሂማ كبري والكبري بالكسر والسكون كبر ما تلك مهون مالتنا كبر كرات مالتنا እንግዲህ ስስታ መሆን ኩሩ መሆንን ይመስላል። ومنكرات الأعمال ما لا يجوز شرعا ولا يليق عادة منكرات الأعمال ማለት መጥፎ ስራዎች መጥፎ ተግባሮች ማለት በሸሪዓችን የማይበቃ ስራ بعدم ደግሞ ላኢቅ ያልሆነ የማይገባ እሱ ሙንከራቱል አዕማል ይባላል። እነሱንም ማረቀኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሙንከራቱል አህዋ እነሱ ደግሞ ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا نفسيها متفلقوا ستفلقوا ግን ሸሪዓው قصدن ያልወደደውን ነገር እሱን መፈለግ አህዋ منكرات الأهواء إبالال. ومنكرات الأدواء هي الأسقام المنفرة والمهلكة والأدواء جمع داء. منكرات الأدواء مالت دقمو مدفو يوهنو بشتاوش مالت كانت سوچن مياركو بشتاوش سويو انجدي جذام كاللبت فر من المجذوم من بلو الحديث يا جباب فرارك من الأسد في البخاري الله حديث كنا شباب بايون العدوى لو قال اندتنا الزاو جمع ناس سلزي براس النجذا طاعون من الزاونو سلزي النزي እንግዲህ ሰዎችን ካንተም ስለሚያርቁ በጣም አስቀያሚ ስለሆኑ ከነሱ አይነት በሽታዎች ጋር እንግዲህ መሳዊል አኽላቅን አብረው የመጀመሪያ አርገው ዱዓ አደረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙመን እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحسن الخلق ሰውየው درجة الصائم القائم ያገኛል አሉ። بحسن خلقه ሚዛን ላይ በጣም ከባድ ነገር ምንድነው? ከحسن الخلق የበለጠ የለም አሉ። ሌላ ጀነት ሰዎችን በአብዛኛው የሚያስገባ ነገር እንደ حسن الخلق እና ሌላም አብረው ጨምረዋል የለም አሉ። ይሄ حسن الخلق الخلق بالتخلق ነው ብለዋል። አንዳንድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلقን ጥሩ አድርጎ የፈጠረው አለ። እሱ አላህን ያመሰገነ ያንን ጥሩ የሆነውን خلقን መቀየር የለበትም መጨመር አለበት። ደግሞ ገረጭረጭ ያለ ከሆነ በተخلق ነው ብለናል። ተሸቡህ ማድረግ አለበት። حسن الخلق ባላቸው ሰዎች እየቻለ ራሱን እንግዲህ ያቸነፈ تخلق بحسن الخلق ማድረግ ይጠበቅብናል ነው። اكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.